శ్రోతలకు నమస్కారం. మీరు వింటున్నారు రేడియో ఉడాన్ తెలుగు. నేను మీ దేవరాజ్. ఈనాటి ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో భాగంగా మనతో ఉన్నారు చుక్కారావు గారు, ప్రముఖ అతిథి. సో అనవరం గారు కూడా మనతో ఉన్నారు. సార్, మీ ఇద్దరికి మొదటిగా కార్యక్రమానికి స్వాగతం సార్. థ్యాంక్ యూ. సో శ్రోతలు చిన్న విషయాన్ని గమనించాలి. ఈ కార్యక్రమం మొత్తం బైలింగ్వల్ గా ఉంటుంది, అంటే రెండు భాషల్లో ఉంటుంది. మొదటి భాగం అంతా కూడా హిందీలో కొనసాగుతుంది, తర్వాతి భాగం తెలుగులో ఉంటుంది. దయచేసి దీన్ని గమనించగలరు. సో ఇప్పుడు అనవరం గారు అతిథిని పరిచయం చేసి తదనంతర కార్యక్రమాన్ని కూడా కొనసాగిస్తారు. సార్, ఓవర్ టు యు సార్. థ్యాంక్ యూ. శ్రోతలకి మరొకసారి తెలుగు రేడియో ఉడాన్ ప్రోగ్రామ్ కార్యక్రమం తరఫున మీకు స్వాగతం. కార్యక్రమాలను ఆదరిస్తూ వారం వెంబడి వారం మా ప్రోగ్రామ్స్ మీరు వింటూ ఉన్నారు. మీకు ధన్యవాదాలు. మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది కదా, గత కొన్ని వారాల నుంచి రాష్ట్ర ప్రముఖులతో పరిచయాలు మనం చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమం గురించి మీకు చెప్పాలి. మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రంలో మొదటి 2 తరాలకు చెందిన అందులతో పరిచయం చేసుకునే అదృష్టం మనకి లేదు. వాళ్ళు ఇప్పుడు మన దగ్గర లేరు. బివి రెడ్డి గారు కానివ్వండి, నాగభూషణ్ గారు కానివ్వండి. కానీ అదృష్టం ఏంటంటే 3-4 తరాల వాళ్ళు మన దగ్గర ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో ప్రముఖులతో కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ కనీసం మూడవ తరం నుంచి ఉన్న వాళ్ళైనా పరిచయం చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగానే ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి మనతో ఉన్నారు. అందరికీ సుపరిచితులు, చొక్కారావు గారు, ఫౌండర్, డెవలప్మెంట్ అండ్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ద బ్లైండ్. అన్నింటికీ మించి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆల్ ఇండియా కన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ద బ్లైండ్ కి ఆదరణీయులు మొదటి నుంచి కూడా. సార్, మీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈ कार्यक्रम 2 भाषा में होगी. पहली भाग हम हिंदी में करेंगे. सर, आपको ये कार्यक्रम के लिए स्वागत है. नमस्कार और आभारी हूँ सर आपके. सर, यहाँ ये कार्यक्रम हम शुरू करेंगे थोड़ी आपकी बचपन के बारे में बात करते हुए कि आपकी स्कूलिंग और नमस्कार अनवरन जी, आप सभी श्रोताओं को नमस्कार. मैं बचपन नलगोंडा जिले के संबंधित हूँ. छोटा सा देहात इलाका में पैदा हुआ हूँ. मैं 11वां संतान हूँ. कृषि परिवार में मेरा जन्म हुआ. हमको कम से कम 80 से 100 एकड़ जन्म के थे. किसी कमी की नहीं थी. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हम पूरे ब्लाइंड होने के कारण हम अभाग्य ही मानते थे कि इतने होते हुए भी हमारे माता पिता बहुत चिंतित थे, क्योंकि कितना ज्यादा रहने दो, खाना पीना रहने दो. दुर्भाग्य है, क्या पाप किए कि क्या पुण्य किए, ऐसा हुआ. इसे हम सुने दुर्गत स्थिति की सामना करते हुए एक बार हमारे बुआ का बेटा नारायण राव जी भी वो भी दृष्टिबाधित व्यक्ति है. अर्थात उनके हमारे फादर के सिस्टर के सन है. वो भवने साहब होते हैं. तो उनको पहले चले गए थे हैदराबाद, यानी 40 किलोमीटर नारकटपल्ली तक पैदल जाकर वहां से बस चढ़कर किसी सहायता से उनका एडमिशन हुआ. बाद में हमारे पास आया. हमारे माता पिता से आग्रह किए, नहीं भाई, हम तो खाना पीना में सब कुछ है, आप गरीब है, आप जाइए, हमको पढ़ाई की आवश्यक नहीं है. लेकिन फिर भी रेड्डी साहब भी हमारे 10 किलोमीटर मात्र दूर पर बुसरेड्डीगुड़म नाम का एक गांव है, उनको लाके बता के बुझा के समझा के पहले उन्हें 63 में गए थे. हमारे 2 भाई, मैं 7 वर्ष का बालक था, हमारे भाई पुरुषोत्तम राव 14 वर्ष के थे. और हम दोनों को पहले अवला जयप्रदा देवी जी की जो एक गैर सरकारी संगठन स्कूल थे, विख्यात लोकायुक्त भी थे और चीफ जस्टिस भी थे. वो पति पत्नी का संगठन में मैं एडमिशन लिया. पहले वर्णमाला शिक्षा अभ्यास वहीं से शुरू हुआ. बाद में 1965 में हैदराबाद में आकर फर्स्ट क्लास से 9वीं कक्षा तक पढ़ना हुआ. वहां से उन दिनों में जो है छात्र संगठनों का चुनाव होते थे. वो नियम था कि 10वीं कक्षा वाले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए, 9वीं कक्षा वाले महासचिव होना चाहिए और 8वीं कक्षा वाले उपसचिव होना चाहिए. ये नियम को तोड़कर 7वीं कक्षा वालों को भी लिए अवकाश दिया. जो 7वीं कक्षा के नीचे वालों को जनरल सेक्रेटरी चुने तो हम नहीं रहेंगे. ये श्रीहरि सेवानिवृत्त, वो भी सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल, मैं भी सेवानिवृत्त प्रधान शिक्षक हूँ. वो स्कूल से निकालकर हम उस्मानिया मैट्रिक परीक्षा लिखने शुरू किए. वो उस्मानिया मैट्रिक में मैं दुर्भाग्यवश असफल हूँ. श्रीहरि सफल हुआ. बाद में मैं
इंटरमीडिएट पढ़ते हुए आलिया कॉलेज में निराश और हताश होकर आरटीसी कर्मचारी के रूप में नौकरी पाया। हमारे भाई पुरुषोत्तम राव ने उन दिनों में चारमार फैक्ट्री में नाइडम्मा के माध्यम से चारमार फैक्ट्री में नौकरी पाया। हमारा संक्षेप में हमारा धर्मपत्नी भी ब्लाइंड है, वे भी हमारे जीवन साथी है, उनके परिवार भी हमारे रिश्तेदारी होते हैं, वो लोग भी ब्लाइंड है, हम भी ब्लाइंड है। इसीलिए हम यहाँ तक आरटीसी नौकरी छोड़कर हिंदी शिक्षक बना। हिंदी शिक्षक के बाद और बाद में इंटीग्रेटेड एजुकेशन का चालू हुआ 92 में। हमारे धर्मपत्नी ही वो यहाँ पर टीचर थी, उनके द्वारा हम एक हॉस्टल खुला, गुर्राम पाप रेड्डी मेमोरियल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, क्योंकि उनका दशरथ रेड्डी उनका नाम पर 8 लोगों को 8,000 दिया करते थे। 1 साल देकर उन्होंने बंद किया। बंद करने पर हम निराश हताश होकर तोड़े, जैसे अंजया जी, लक्ष्मण रेड्डी जी, कुछ लोगों के साथ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया और सेपरेट स्कूल का स्थापना हुई है। उसके बाद इससे पहले भी मेरे अनुभव था कि मैं रुंटा जी के साथ 1980 में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में काम किया था और उपाध्यक्ष भी बना था। बाद में 8 साल तक मैं खामोश बैठकर ये इंटीग्रेटेड होने के बाद फिर 2000 से अब तक कौल जी के साथ कार्यकारिणी में काम किए। और एक संघ ये हुआ कि 2015 में 3 दिन का सम्मेलन भी मैंने गठन कर मैं ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद 1900 गत वर्ष चुनाव में मुझे मनोनीत फाउंडर भी चुना गया और सर्वसम्मति से सचिव पद कर भी मैं काम कर रहा हूँ। सर, ये बहुत खुशी की बात है कि आप 1965 में आप हैदराबाद आए हैं। सिर्फ 15 साल में आपको स्कूल पढ़ाई हुई और उसके बाद तुरंत इसी कम समय में आप जातीय जो संस्थाओं से जुड़े हुए काम करना शुरू किया। एनएफबी में आप रुंगटा साहब से काम किए और उसके बाद कौल साहब से भी काम करना शुरू किया। इतनी कम समय में आपको बहुत बढ़ावत है, तो क्या कारण हो सकता है, क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, उस जमाने में एम्प्लॉयज अनएम्प्लॉयज का एक जोर चल रहा था संगठन में, एनएबी में। नहीं, एम्प्लॉयज को नहीं होना चाहिए, महत्व बच्चों को होना चाहिए। उस जमाने में मैं बहुत कुछ कार्य करके आजम जी को अध्यक्ष बना दिया और महासचिव अंजय जी को बनाने में मेरा योगदान था। उसी में मुझे और सिरियरी जो सिटी कॉलेज के हमारे सहपाठी अंजय जी और सिरियरी मैं, हम दोनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भेजे गए। उसमें मुझे वो 2 साल तक अजीत कुमार उनको सचिव बना गया। हम दोनों कार्यकारिणी सदस्य थे, सिरियरी और मैं। बाद में मैं उपाध्यक्ष बना। बाद में मेरे व्यक्तिगत कारणों से, मेरे परिवार के कारण छोड़ दिया 8 साल। फिर 1992 में ये इंटीग्रेटेड होने से, मेरे धर्मपत्नी वहां पर टीचर बनकर आने से ये इतना बड़ा कार्य करना पड़ा। इतना मौका मिला, जनता ने दिया, लोगों ने दिया। मैं कम समय में, कम उम्र में इतना हासिल करना। खास करके आप 1992 में जो स्कूल खोलने की जो आपको सोच आई थी, क्या था इसके पीछे, क्यों आप सोचे? क्योंकि उस समय से आपको भी नौकरी थी, आपकी धर्मपत्नी जी को भी नौकरी थी, ऐसा कोई जरूरत नहीं था, फिर भी आप ऐसा सोचकर दोनों ही भी नौकरी करते हुए भी एक स्कूल खोलने के लिए एक सोच आई थी आपको। जो मुझे नहीं लगता है कि वो इतना आसानी काम है, फिर भी वो काम आप शुरू किया। लेकिन सौभाग्य ने साथ दिया, भगवान ने साथ दिया कि हमारे 8 बच्चों को पढ़ाना, एक गूंगों को 8 लोगों को, दृष्टिबाधित लोगों को 8 लोगों को पढ़ाने का काम, ये दोनों टीचर इंटीग्रेटेड टीचरों का काम था। हम उस दिनों में आरडीओ जनार्दन रेड्डी यानी पिछले एजुकेशन शिक्षा सचिव थे, उनसे पूछा कि मैं विकलांग हॉस्टल में इनको एडमिशन दिया जाए। उनका कहना था नहीं, ये जो इंटीग्रेटेड विलीन विद्या है, मैं जो है सकलांग बच्चों के साथ उनका प्रवेश दूंगा। वहां पर वो बच्चे नहीं रह सके, क्योंकि बच्चे को जो शौचालय का प्रबंध होना, वो कोई किराए के बिल्डिंग में नहीं जम सके। वो भागने लगे। वो वार्डन का यही भी था कि अरे भाई, किसी लारी के नीचे गिर पड़े तो मेरा नौकरी चले जाएगा। इसलिए हमने एक हॉस्टल गुरुरामदास रेड्डी के द्वारा स्थापना की। बाद में ये सोचा है कि अरे भाई,
ये टीचर के लिए हम क्यों बच्चों को भेजना, हम ही स्वयं दृष्टिबाधित संगठन क्यों नलगोंडा, ये जो है वो कौन सा एरिया है, ये कोई हाथ पैर जाने का फ्लोरोसिस ये था, इसलिए हमने डेवलपमेंटल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से मान्यता प्राप्त नलगोंडा स्कूल फॉर द ब्लाइंड नलगोंडा दाताओं से जमीन खरीद कर गुम्मकोंडा मधुसूदन रेड्डी, शेखर रेड्डी, ऐसे बड़ा समीर वीर रेड्डी जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर इन्हें जमीन भी खरीदा हमने, सूरदास भवन के नाम से एक भवन भी बना लिया। आज हम समझाता हूँ कि आप लोग 1939 में यानी 1939 में एक स्कूल का स्थापना हुई थी, कड़पा में एक स्कूल का गठन हुआ था। आज तक मेरा जैसा बिल्डिंग सरकार भी नहीं बना सके। जहां पर हम दारशाफा में पढ़ चुके हैं वहां पर भी अब बहुत गंदा स्कूल है। अभी 2 करोड़ सैंक्शन अभी शुरू हो रहा है। लेकिन मैं स्वयं पहले गैर सरकारी संगठन, और जहां पानी नहीं मिलता, जहां खेत में तो पानी में पैसा नहीं मिलता, उस क्षेत्र में तेलंगाना बहुत पिछड़े क्षेत्र में वो भवन बनाना मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं सकलांगों के साथ काम करना, बहुत भगवान और दृष्टिबाधितों को, दाताओं को सिर झुकाकर मुझे जो सहयोग दिया है, सारे लोगों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा कहानी, क्योंकि आपको जो मदद मिलना था वो सब मदद मिलो, इसीलिए भी है कि आप काम करने के लिए हमेशा तैयार थे। तो मुझे नहीं लगता कोई मदद देने के लिए पीछे गया होगा। जो मदद आपको चाहिए था वो हमेशा तैयार था। बहुत खुशी की बात है सब। लेकिन ये भी हम पूछना चाहेंगे श्रोताओं के लिए कि 1980 में जो आपकी मूवमेंट चल रहा था, नेशनल मूवमेंट भी बहुत ज्यादा चल रहा था और कठिन रूप से, उस मूवमेंट को आप ये अपना राष्ट्र में भी इसको आप रिप्लिकेट करने के लिए कोशिश किए थे कि आप भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो क्या कठिनाइयां थे आपको उस समय पर ये मूवमेंट करना, और खास करके सरकार के खिलाफ काम करना? मुझे नहीं लगता वो इतना आसानी काम था। तो क्या कठिनाई थे, अब क्या सीखने को क्या मिला आपको उस समय पर? यहाँ पर यानी संयुक्त आंध्र राष्ट्र में एक बड़ा युद्ध चला था नागभूषण राव जी के नेतृत्व में, और एक नायडम्मा साइटेड आदमी, अब वर्तमान सचिव सुरवरम सुधाकर रेड्डी, आप नाम सुने होंगे, उनका ससुराल होते है वो उनका सहयोग से बड़ा एक प्रचंड छिड़ गया वो सरकार के खिलाफ। उन दिनों में अजीज पाशा और राम नरसिम्हा राव उस समय के विधायक पुला सुब्बैया थे, और एक दृष्टिबाधित के भाई यादव रेड्डी थे, और उन दिनों में एक बच्चा वेंकट रामलू कल सेवानिवृत्त हो रहा है, वो उन्हें भी थे। हम जब भी मैं आरटीसी में नौकरी कर रहा था, कभी कभी आपके उसमें शामिल होता था, यानी अनुशासन अंगर्ष में वगैरह। एक बार मैं मेरा आईडी कार्ड को पकड़ा गया भी पुलिस वाले ने डीएम को फोन करके इधर फिर उनको मत आने दो बोल के फोन भी किए थे। नहीं जाऊंगा बोल के मैं कभी कभी चोरी उन लोगों को मदद करता था, क्योंकि मैं एक एम्प्लॉय के नाते सीधा प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सका, परोक्ष रूप से मैं भाग लेता था। लेकिन जितने भी हो डीएसओ वाले ने, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सुमति, और ये साइटेड आदमी यादव रेड्डी, राम नरसिम्हा राव, इन लोगों का आभार है। क्योंकि आजकल एक कुछ भी अभियान चढ़ना है तो साइटेड वालों का, राजनीति लोगों का बिना सहयोग से ये काम नहीं बनता। वो बड़ा था, वो बड़ा बाद में नेशनल लेवल पर जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी, रूंटा जी ने इंदिरा गांधी का घर पर वो अल्लाह बोल दिया था, आंदोलन बोल दिया था। उस समय लाठीचार्ज हुआ था। हम तो नहीं रेडियो में सुने, जब भी हमें शुरुआत हो रहा था राष्ट्रीय स्तर पर, उसी समय बीजेपी का गठन हुआ। अद्वानी जी और अटल जी ने बोल कर हमने विवेकवर्धनी कॉलेज में सुना। मैं रूंटा का नाम वहां पर पहली बार सुना हूँ और रेडियो में सुना हूँ। बाद में जैसे वहाँ दिल्ली जाते ही बस जुड़ गए हमने। बस हर 3 महीने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाग लेना, उनका सुझाव सुनना, वो करना ये करना, ये पूरा यह है। लेकिन इन दिनों में जो है बहुत बोले तो विख्यात रूंटा जी थे, क्योंकि आंदोलन में यानी तीव्रवादी जो भी हो, लड़के चढ़ के आज भी 40 साल में जो प्रगति हुआ है, तो मैं तो श्रेय रूंटा जी को दूंगा। और
एनजीओ के नाते कौल साहब की दूंगा। दोनों मेरे लिए रोल मॉडल है और महान है। इसलिए मैं उन लोगों को भी आभारी व्यक्त करता हूँ, मुझे जो मौका दिए, दोनों के साथ काम करने का मौका दिया। तो मेरे अब भी मेरे बुला को तेलंगाना से एक कारणदार डीजी है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। बशीरबाग में एक रजिस्टर्ड ऑफिस भी खुला हुआ है। इसलिए मुझे बुलाकर यहाँ पर काम सौंपने के लिए उनको भी मैं आभारी व्यक्त करता हूँ। रेड्डी साहब की नाम आप ले रहे थे पहले से भी। अब रेड्डी साहब और नागभूषणम साहब ऐसे आदमी थे उस समय पे जो सरकार भी डरती थी वो लोगों से कारण। तो रेड्डी साहब के साथ बहुत क्लोजली आप काम किए थे, क्या उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसा आदमी था? हाँ, तो रेड्डी साहब जो है 10 किलोमीटर मात्र मेरा गांव वाला था, मेरे जिले वाले थे और मुझे कक्षा अध्यापक भी थे। उनके ने तेलुगु में एक दिला तुम प्रभवा युभवा प्रमोदूता प्रजोपति आंगिरसा श्रीमुखा भवा युवादा 60 वर्षों का नाम मुझे याद कराया। और चैत्र मास वैशाख ज्येष्ठ प्रतिपदा ये पूरे याद है। बचपन में हमारा क्लास टीचर थे। और ये नागभूषण राव जी जो इससे पहले खड़पा में एक स्कूल में मद्रासी में किसी का हत्या किया था। वो हत्या करने से वो स्कूल से बाहर कर दिए गए मद्रास में। उनको जो है जो सीपीआई के लीडर नलवरम गिरिप्रसाद, वो बड़े बड़े लोगों के एसी ट्रेन से कूदा था। जब कूदने पर कड़पा में लाके वो लोग ज्वाइन करे, उससे उनका इसीलिए वो लायर बनकर बहुत आंदोलन चढ़ के 78 का मोमेंटम चालू हुआ। ये एक तरह मानना है सबक सीखा बोले तो नेशनल वाले भी नागभूषण राव से ही सबक सीखा है। उनको आरटीसी एम्प्लॉय नायडम्मा जुड़ गई थी, एम्प्लॉइज यूनियन के महासचिव थे। उन्हें तो लाठियां भी खाए, संगठन वाले उनको एक बार धमकी भी दिए। तो अरे बार बार दृष्टि बातों की बात करते क्यों भाई, एम्प्लॉइज को छोड़ के बोल के उनको बहुत ये हुआ था। लेकिन ये तो निस्संदेह कहूंगा ये हमारा आंध्र प्रदेश ही आंदोलन का बुलावा दिया है। पहला श्रेय नागभूषण राव साहब को ही जाना चाहिए, क्यों तो इन्हें फ्रीडम फाइटर था। रजाकार मूवमेंट में 1942 में उनका अंक चले गए थे वेंकट रेड्डी जी का। वो अखिराज वासुदेव राव पूर्व मंत्री उनका सहायता कर उनका जो है कांग्रेस वालों से ज्यादा संपर्क बनाए थे, क्योंकि फ्रीडम फाइटर के नाते कांग्रेस वालों से समझौतों के रूप में उन्होंने काम किया, आंदोलन के रूप में नागभूषण राव जी ने काम किया है। अब बहुत ही इतिहास की बात कहे हैं और तेलुगु में भी हम पूछेंगे तेलुगु श्रोताओं के लिए, क्योंकि इस इतिहास बहुत लोगों को पता नहीं है। खास करके आज युवजनों को ये इतिहास नहीं पता है। ये अपना कार्यक्रम का एक ये भी मुख्य उद्देश्य है और रहेगा भी आने वाले दिनों की भी ये इतिहास लोगों को पता चले, आज की लोगों को पता चले कि हम पूछेंगे इसके बारे में। लेकिन इससे पहले हम तेलुगु लेकिन एक मिनट उससे पहले मैं श्रद्धांजलि हमारे इस बीच में कोरोना के कारण हमारा अध्यक्ष महोदय का और जो है जनरल सेक्रेटरी वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन का मित्तल साहब का निधन हुआ। और हमारे रेड्डी साहब भी 92 इयर्स का वो भी हाल ही में निधन हुआ। उन दोनों को मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। थैंक यू। वो सही है कि ये भी हमको बहुत दुखी की बात है। दोनों की मृत्यु हुई थी सिर्फ पिछले 2 महीने में। और मित्तल साहब तो का मृत्यु हुई थी फिर सिर्फ एक सप्ताह से पहले ही। तो आप याद किए हैं, हम बहुत खुशी हैं। हम भी श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं रेडियो तेलुगु उड़ान। दुर्भाग्य की बात है कि कौन भी उनके अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो सके कोरोना के कारण। ये हमारा बहुत दुर्भाग्य बात है। सही है। और यही हो रही थी कि ये दोनों से पहले प्रसन्न कुमार पिंचा साहब की मृत्यु हुई थी, जो अपना फॉर्मर सीसीपीडी थी। सो ये हम बहुत दुखी की बात है। मतलब इस पकड़ पर आने के लिए बहुत टाइम लगता है। जो आप सही याद किए हैं। हम ये पूछना चाह रहे थे साहब कि एनएफबी और एआईसीबी की संदर्भ पर जब आंध्रा में एआईसीबी आए, उसके बाद बीवी रेड्डी के साहब के बाद
जो मुख्य भूमिका जो पाए थे आपने, सो बहुत साल से, मुझे लगता है कि 20-55 साल से आप एआईसीबी की किसी ना किसी रूप से आप जुड़े हुए हैं। तो एआईसीबी के बारे में अगर कोई फेस है तो आपको है, हम कह सकते हैं। क्यों ऐसा नहीं लगा कि आपको एआईसीबी को भी यहाँ पे एक संदर्भ में लाने के लिए क्या थी कि क्या डेवलपमेंट्स आए हैं, उसके बारे में कुछ हम जान सके? सुनिए, ये संगठन जो है प्राइमरी मेंबरशिप नहीं होता, एसोसिएशंस का मेंबरशिप होता। ये संगठन है ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड है। इसके अपलेट्स का संगठन है। ये इसका ब्रांच शाखा वगैरह नहीं रहता। जैसे आंध्रा में भी एक एम्प्लॉइज एसोसिएशन या स्टूडेंट्स फेडरेशन है, वो भी अपलेट हो सकता है। लेकिन ये जो है अपलेट्स हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर एक स्थापना का ब्रांच वगैरह नहीं, एनएफबी के जैसा नहीं रहेगा। उस जमाने में भी एनएफबी का ब्रांच रहने से एनएफबी के लिए वो जो है कैसा ये हुआ, ग्रांट नहीं मिलने से वेंकट रेड्डी साहब ने एपी फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का गठन कर अपलेट टू एनएफबी कर दिया था। अब जो है ये यहाँ पर जो तेलंगाना में या आंध्र में काम कर रहे हैं, उसका ब्रांच है वो एनएफबी का, एन राघवन और कोई अनिल जैसे काम कर रहे हैं। अब जब भी वहां पर ये जो है गैर संगठनों का संगठन है, नहीं प्राइमरी मेंबरशिप वाला संगठन नहीं होता। अब हमारे 20-25 अपलेट्स है। आज तक जो है एक गुड़गांव में स्कूल चलाया जा रहा है और ये एक प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा है। ब्रेल प्रेस का सारा देश के लिए ब्रेल प्रेस काम कर रहा है। और एक उत्तर प्रदेश में एक बूढ़ों का उन्हें क्या होता हॉस्टल भी चलाया जा रहा है। बहुत कुछ कार्य हो रहा है, बहुत कुछ कहते हैं डिक्टोफोन का कंप्यूटर ट्रेनिंग चल रहा है और ब्रेल का ट्रेनिंग चल रहा है। कई ट्रेनिंग कई अच्छे काम चल रहे हैं। कम से कम उन लोगों को कम से कम 40-50 लाख का बिल्डिंग भी है और बजट भी उनका 2-3 करोड़ों का भी चल रहा है। कई बच्चों से लेकर बड़ों तक कार्यक्रम जारी है। जी हम तेलुगु पर जाएंगे कि तेलुगु श्रोताओं के लिए भी थोड़ा समाचार दें कि इससे पहले हम ये पूछा जाए आपसे कि आने वाले दिन में जो एआईसीबी और एनएफबी की जो रोल होगी, नेशनल पर हो और अपना राष्ट्र में भी, क्या हो सकता है? मतलब आपको लगता है कि कोई चेंज लाने की जरूरत है? ये जो आप जो जिस तरह काम कर रहे हैं, आप सही याद दिलाए हमको कि एआईसीबी और एनएफबी का ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है वो बहुत अलग मॉडल है। सो एआईसीबी तो एफिलिएटेड की काम करती है, एफिलिएटेड का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है। एनएफबी तो प्राइमरी मेंबरशिप पर चलता है। जो आने वाले दिनों में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को और कोई बदलाव की जरूरत थी या जो काम अब चल रहा है वही काम की बस होगी? सुनिए अन्नावरन जी, एनएफबी बहुत कुछ एम्प्लॉयमेंट के लड़कर जो है आज जितने भी बैंकों में नियुक्ति हो रही है वो राजीव गांधी और रूंटा जी टाइप करके सब कुछ करके कराने के लिए आज बढ़ चढ़कर सारे देश में जितने भी बैंकों में नौकरी पा रहा बोले तो उन्हें पूरे ऋणी होना चाहिए कि रूंटा जी को और राजीव गांधी को मनाकर हर विभाग में ये 3% जीवो जो भी है ये पूरे रोल्टा जी के माध्यम से ही आया है। जो भी आप सुप्रीम कोर्ट तक लेकर उन्हें एडवोकेट भी है और क्रांतिकारी भी है, उनको मोटिवेट करने का भी बहुत मालूम है। इसीलिए ये सारा श्रेय जो है जो सरकार से लड़ना करना होना या एडवोकेट स्वयं लाइब्रेरियन है या इस साल में सेवानिवृत्त हुआ या नहीं हुआ, मतलब सुषमा जी से भी मेरा अच्छा पहचान के है, परिवार से भी मुझे पहचानते हैं वो लोग। लेकिन ये क्रांतिकारी है पूरा और यही लाना है कि हर एक को जो है ये एक होना चाहिए कि 3% लागू जरूर अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। अब जो है राजनीति से जो भी प्रेरणा मिलने से ही काम करेंगे।
अब या रूंटा जी को या कौल साहब को या राज्यसभा सदस्य मनोनीत करने का आग्रह करना चाहिए, या नहीं तो जैसे एमएलसी इलेक्शन में यानी ग्रेजुएट के एमएलसी है, वैसा हमारे लिए भी दिव्यांगों के भी एक एमएलसी का मांग का हुआ, तो जो जब तक राजनीति का सवाल नहीं होता तब तक किसी का भी प्रगति नहीं होगी, क्योंकि अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो, सकलांग हो, विकलांग हो, जो भी हो, ये पूरे जो है राजनीति से जुड़ा हुआ है। जब तक हम राजनीति में नहीं घुसते तब तक हम कागज पर ही हमारी प्रगति होते रहेगी, बातों तक ही सीमित रहेगी। जब तक नॉमिनेटेड यानी आज तक देखिए आंध्र में 40 साल हुआ गठन करके दिव्यांग विभाग, आज तक एक डायरेक्टर भी नहीं बन सके, एक चेयरमैन भी नहीं बन सके, एक कमिश्नर भी नहीं बन सके, एक यानी क्या बोलते डायरेक्टर तक भी नहीं बन सके, खाली मात्र अटेंडर बन सके ब्लाइंड, और सकलांग और दिव्यांगों का उपभोक्ता पे बना, लेकिन कुछ कार्य नहीं हुआ। जैसे आज मैंने इतना बड़ा भवन बनाया, वो भी उनका कुछ काम नहीं है, खाली प्रचार और माध्यमों में उनका चल रहा है। हम लकड़ियां बांटे, वो बांटे, टेप रिकॉर्डर बांटे, ट्राइसाइकिल्स बांटे, यही तक ही सीमित है। लेकिन ये विभाग तो मेरे लिए तो बेकार विभाग है, इसको सुधारना है। जैसे तेलंगाना का मुख्यमंत्री बने केसीआर, जैसे झारखंड का मुख्यमंत्री बने, इसीलिए हमारे विभाग में जब हम हुकुम चलाते तभी हमारा प्रगति होगी। अब यहाँ तक कि मैं करता हूँ कि रूंटो साहब हो या कौल साहब हो, राज्यसभा में होना चाहिए, और आंध्र में भी तेलंगाना में भी एक एमएलसी को चुनना चाहिए। आगामी जो ग्रेजुएट चुनाव आ रहे हैं तेलंगाना क्षेत्र में, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ब्लाइंड लोगों को पूरा पैसे इकट्ठा करके हैदराबाद से एक ग्रेजुएट को और खम्मम, नलगोंडा, वरंगल से एक ग्रेजुएट एमएलसी को चुनना चाहिए। अगर नहीं चुने तो भी यानी हौसला बढ़ाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ अब सेवानिवृत्त अंजया जी है, अब वेंकटराम निवृत्त होने वाला है, अब कई सौ लोग हैं। अगर आखिर में अंतिम में अगर चाहते तो कोई भी मिले तो मैं भी अगर आप पैसे इकट्ठा करके तो वो सेवा में राजनीति में मैं भी आकर चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। अंतिम में जब तक आप बड़े लोग हैं मेरे से, वो लोग हैं, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। ये निवेदन है कि आप इतना ही है कि यानी सभाओं में यानी रिजर्व आरक्षण हो या नहीं तो जनता से हो, ये होना चाहिए, तभी बदलाव होता। लेकिन किसी भी कब तक यही हम तो याचक ही बनकर रहेंगे, शासक नहीं बनेंगे। शासक जब तक नहीं बनते अपना प्रगति नहीं होगी। చట్టసభల్లో మన ప్రాతినిధ్యం ఉన్నప్పుడే మన సంక్షేమం పూర్తి స్థాయిలో సాధ్యం అంటారు. చాలా మంచి మీరు బాగా గుర్తు చేశారు. నాకు గత 10-5 సంవత్సరాల్లో మీరు కూడా ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారని వార్తలు వచ్చాయి. ఎంతవరకు కరెక్ట్? మీరు ఏదన్నా దాని విషయంలో ఏమన్నా? నేను పేపర్లలో ఇచ్చిన మాకు కూడా నామినేటెడ్ పోస్టు ఏదైతే 12 మంది గవర్నర్లలో ఉండరో అది ఇవ్వాలని చెప్పేసి నాకు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళతోని బీజేపీ వాళ్ళతో బాగా పరిచయాలు ఉన్నాయి. నేను బీజేపీ వాళ్ళని అడిగిన, టీఆర్ఎస్ వచ్చిన తర్వాత కూడా కనీసం చైర్మన్ అని ఇవ్వండి, ఎమ్మెల్సీ అని నామినేట్ చేయండి అని అడిగిన, కానీ అది కుదరలే. బ్లైండ్ కు ఎంతసేపటికి మేము అడగడానికి చేయడానికి మేము ఉన్నాం కదా, బ్లైండ్ గానే చూస్తుంది ఈ సొసైటీ. మన వాళ్ళు కూడా దిశగా ప్రయత్నం చేస్తలేరు. ఎంతసేపటికి లూయిస్ బ్రెయిల్ బర్త్డే అనుకుంటా, ఎలన్ కెరర్ బర్త్డే అనుకుంటా ఇయే తిరుగుతారు తప్ప ఒక సమర్థవంత బ్లైండ్ కు మనందరం చందాలు పోగు చేసి నిలబెట్టి మన సత్తా సాడదాము. ఇప్పుడు ప్రిఫరెన్షియల్ ఓటు ఉంటది, ఇప్పుడు రాబోయే గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికలలో ఎవరో ఒకరు చేయండి. చేస్తే నేను మా భర్త భార్య తరఫున 50,000 వరకు డొనేషన్ చేసిస్తా. ఎందుకంటే కనీసం మన పైసలు ఓటర్స్ చేర్చకున్నా సరే ప్రచారంలో ఉంటే ఓడిపోయిన ఎమ్మెల్సీ అనిపించుకుంటాం, గౌరవం దక్కుతుంది. నేను తెలంగాణ రాబోయే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇద్దరిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఎవరిని ఒకరిని మరి రాజకీయాలకు పోకుండా, బ్లైండ్ అంటే బ్లైండే, ఎన్ఏబి అని ఏఐసిబి అని ఇట్లాంటి పంతనాలకు పోకుండా ఒక మంచి వ్యక్తులను ఎవరైతే ముందుకు వస్తారో వాళ్ళు రాండి. లేదు చివరి క్షణంలో నేనైనా వస్తా మీరు రమ్మంటే. కానీ నాకంటే యోగ్యులు ఈరోజు ఉద్యమం నడిపిన వెంకటరాములు ఉన్నారు. రేపు 31 అక్టోబర్ నాడు ప్రైమరీ హెచ్ఎం గా రిటైర్ అవుతున్నాడు. ఆల్రెడీ రిటైర్డ్ అయిన యాదవ్ రెడ్డి, అంజయ్య గారు, రాజిరెడ్డి గారు, ఇంకా చాలా మంది లక్ష్మారెడ్డి లాంటి వాళ్ళు ఉట్టిగానే ఉన్నారు. అటువంటి వాళ్ళని అందరూ తీసుకోండి, నన్నే కావాలని ఏం లేదు. చివరి లైన్ లో నన్ను పెట్టండి. ఆఖరికి నేను ఖమ్మం, నల్గొండ, వరంగల్ నుంచి
మీరందరూ సహకరించి డబ్బులు ఇస్తా అంటే, డబ్బులు నా చేతికి ఏమొద్దు, మీరు ఖర్చు పెట్టండి, ప్రచారం చేయండి అంతే. నాకేం డబ్బుల కొరకు నేను రాజకీయాలకు రాను, సేవకు. మేమిద్దరం బ్లైండ్. నా ఉద్దేశం ఒకటే, బ్లైండ్ అంటే బ్లైండ్ గా బతకకూడదండి. యాచించే స్థితి నుంచి శాసించే స్థితికి రావాలి. ఈరోజు నాకు బాధ అయ్యేది ఒకప్పుడు, ఏంది మేము దొరసాని అనే కుటుంబంలో పుట్టినాం, మరి ఇదేంది అని. ఆ గుంటూరు పోయిన తర్వాత అన్న అక్క తమ్మి అంటున్నాం. మా జీతగాళ్ళందరినీ పట్టుకొని అన్న అక్క అంటే మా అమ్మకి మా నాయనకి ఏం కోపం రాలేగా, మా అమ్మ కోపం వచ్చి చెవులు పిండి అట్లా అనొద్దు అనేది. అట్లా ఆ స్థితి పోయింది. ఇప్పుడు వాడు వీడు అనే స్థితి పోయింది. నేను చాలా సంతోషిస్తున్నా. ఒకసారి మా జీతగాడు మా నాయన కొట్టిండని వచ్చిండు. ఇంట్లో దొరలు ఉంటారు అంటే, దొరలు లేదు ఏం లేదు, పోనీ ఇలా కొట్టి మా నారాయణరావు మా ఆయన బావని పట్టుకొని అక్కడ ఆయన మా దొర అంటే అప్పటి నుంచి మమ్మల్ని బనాయించేది దొర అని చెప్పేసి. గోపాలన్ సార్ అని టీచర్ అటెండెన్స్ పిలిచినప్పుడు, చొక్కారావు పురుషోత్తం రావు నిత్య పిలిచినప్పుడు మా వరకు వచ్చే వరకు దొరవారు అనేది. నేను 2 సార్లు ఏడ్చిన. ఇంకా ఇక అన్నని బిడ్డ, ఇంకోసారి అన్నని బిడ్డ అని బతిలాడింది. ఆ స్థితి నుంచి నేను కోరుకునేది ఏంటంటే, మనం యాచించే స్థితి నుంచి శాసించే స్థితికి ఎదగాలంటే బ్లైండ్ అంటే బ్లైండ్ గానే ఉండకూడదు. మనం వాళ్ళు అన్ని రంగాల్లో సమానికలం అనాలి, సమానంగా పనిచేయాలి, సమానంగా చదువుకోవాలి, సమాన అవకాశాల కొరకు పాకులాడాలి. అందుకనే నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఫస్ట్ మనకు రాజకీయ రంగంలో ప్రవేశం ఉంటేనే మన సమస్య. ఈ రోజు చూడండి, ఉద్యమ కాలంలో పూల సుబ్బయ్య గారు మనకు సపోర్ట్ చేసిండు. ఎమ్మెల్సీ మార్కాపురం ఎమ్మెల్యే ఉండి ఆయన. నాయుడమ్మ గారు సపోర్ట్ చేసింది, ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ జనరల్ సెక్రటరీ సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు విద్యార్థి లీడర్ గా సపోర్ట్ చేసిండు. ఇప్పుడు సెక్రటరీగానే ఉన్నాడు, ఆల్ ఇండియా సెక్రటరీ సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు. కాబట్టి మనం ఎప్పటి వరకు అయితే యాచకులు ఉంటాము, దేహి అనుకుంటే సింపతితో బతుకుతాము, అక్కడ వరకే మనం ఎదుగుదలను ఆపేస్తారు. ఇప్పుడు చాలా మార్పు వచ్చింది. మా యువకులు మీలాంటి వాళ్ళు కంప్యూటర్ల నిపుణులు ఉన్నారు, సెల్ ఫోన్లలో నిపుణులు ఉన్నారు, కానీ మాలాంటి వాళ్ళకు రావనుకోలేదు చెప్తున్నా. అట్లా ఆ స్థితికి రావడానికి మనకు డెఫినెట్ గా చట్టసభలలో మన వికలాంగుల శాఖలో మనం ఉండాల్సిందే. వాటి కొరకు ప్రయత్నం చేయండి తప్ప ఏదో లూయిస్ బ్రెయిల్ బర్త్డే చేసినాం, హెలెన్ కెల్లర్ బర్త్డే చేసినాం, అది సరిపోవు. మనకు ఎంప్లాయీస్ కొరకు కొట్లాడుతున్నాం, అవి కాదు మనకు కావాల్సింది. మన గురించి మాట్లాడేవారు, టీచర్స్ గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఉద్యోగస్తుల గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు, కార్మికుల గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు, మన గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు లేడు. కాబట్టి అందుకని చెప్పేసి ఎప్పటి వరకు అయితే మనం రాజకీయాలలో రాణించము, ప్రవేశించము, అప్పటి వరకు గింతే అడక తింటూనే ఉండాలి. ఏదో డైరెక్షన్ వాళ్ళు ఇస్తూనే ఉంటారు. ఇప్పుడు దివ్యాంగులను పెట్టిండు, 3% కనుక ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ అయితే ఒక్క బ్లైండ్ మళ్ళీ రోడ్ల మీద తిరిగితే ఏ శిక్షకైనా రోని. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ లో 3%, 1% అనేది తీసిండు. ఆ రకంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఈ హాస్టల్స్ ఉండవు, అప్పుడు హాస్టల్స్ అవసరాలు ఉండవు, నిరుద్యోగులు కూడా ఉండరు. ఇప్పటికే పుట్టు బ్లైండ్ తగ్గిపోయిండ్రు, ఆర్థోపెడిక్ లాంటికి అప్పుడు తగ్గిపోయిండ్రు. ఇంకో 10-20 ఏళ్ళు పోతే మన బ్లైండ్ సంఘాలు అవసరం పడవు, బ్లైండ్ కోరికలు ఉండవు. రానున్న 20 ఏళ్ళ మీరు చూడండి అది జరుగుతుంది. ఇప్పటికే మన జనరేషన్ చాలా తగ్గిపోయింది. ఏమంటారు అన్నవరం గారు? చాలా మంచి ప్రణాళిక చెప్పారు మీరు. అంటే నాకు గుర్తొస్తోంది, సూరవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు, నాయుడమ్మ గారు, సుధాకర్ రెడ్డి గారు, ఆ మాటకు వస్తే చెన్నారెడ్డి గారు కూడా, చెన్నారెడ్డి గారు కూడా మనకు ఎన్ఏబి ప్రెసిడెంట్ ఉండి ఎప్పుడైతే మంత్రి పదవి పోయిందో ఆల్ అసోసియేషన్ కు రాజీనామా చేసి ఉక్కుగండ్ల మంత్రి ఉన్నప్పుడు మనకు నేషనల్ అసోసియేషన్ ఫర్ ది బ్లైండ్ కు స్టేట్ అధ్యక్షుడు ఆయన ఆవుల సాంబశివరావు గారు, వాళ్ళు కలిసి పనిచేసిండ్రు. అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ మంత్రి పదవితో పాటు ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా వదులుకున్నాడు చెన్నారెడ్డి గారు. మీ టైంలో 70, 80, 60 సంవత్సరాల్లో మెయిన్ స్ట్రీమ్ రాజకీయ వ్యక్తులతో, స్టూడెంట్ లీడర్లతో కలిసి పనిచేసేవారు. అది ఆ చరిత్ర చూసేటప్పుడు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఉద్యమం మనదైనప్పుడు కూడా మీ ఉద్యమంలో వాళ్ళందరినీ కలుపుకున్నారు. మీతో పనిచేసిన వాళ్ళు ఈ రోజున తీవ్రంగా యాదవరెడ్డి లాంటి వాళ్ళు అయితే గోడలు దునికి, రామ్ నరసింహారావు, ఇప్పుడు అజీజ్ పాసా మాజీ ఎమ్మెల్సీలు చాలా తీవ్రంగా ఇప్పుడున్నో లేవు వంతునే పేపర్ల కోసం మీడియా కొరకు పనిచేస్తుండ్రు. వాళ్ళేమో ప్రాక్టికల్ గా పనిచేసిండ్రు ఒరిజినల్ గా. ఇప్పటి లీడర్లు కూడా వస్తున్నారు, అన్నవరం గారు రావడం కాదు. కానీ 70, 80 తర్వాత ఎందుకో మన ఉద్యమాలు ఈ మెయిన్ స్ట్రీమ్ పాలిటిక్స్ నుంచి దూరం అయిపోయి ఐసోలేటెడ్ గా పోరాడుతున్నామేమో అనిపిస్తుంది. కారణం ఏమంటారు? ఏం లేదు, కారణము మనిషికి ఇప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమాలు తగ్గిపోయినాయి. చూడండి, ప్రభుత్వాలు ఆనాడు 3 ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి, కేరళ, త్రిపుర, పశ్చిమ బెంగాల్. మనదే కాదు, సామాన్యులలో కూడా పోరాట ప్రతిభ తగ్గిపోయింది. పోరాట ప్రతిమ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆకలి కావాలి. మాకు ఆ రోజుల్లో ఇంటికాడ పుష్కలం కట్టింది, ఇక్కడ వస్తేనే అన్నం లేదు, బిల్డింగులు లేవు, రొట్టె లేదు, ఏది లేదు, బాత్రూమ్ లేవు.
ఇప్పుడు మనకు ప్రభుత్వాలన్నీ చేసి పెడుతుంది. ఏంది, హాస్టల్స్ లలో మంచి మంచి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి, మంచి మంచి తిండి దొరుకుతుంది, మంచి మంచి పింఛన్లు ఇస్తున్నారు. ఉద్యమం రావాలంటే ఎప్పుడైనా ఎట్లుండాలంటే కడుపులో మండాలి. అది అది హూఎవర్, సైటెడ్స్ కావచ్చు, బ్లైండ్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. ఈరోజు పోరాట ప్రతిమ అనేది తగ్గిపోయింది. పోరాటం చేసే వాళ్ళు లేరు, ఆరాట పడే వాళ్ళు లేరు. అందుకని ఈరోజు దీనికి కారణం ఏంది, నక్సలిజం ఉద్యమం తగ్గిపోయింది, కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమం తగ్గిపోయింది. ఈజీ గోయింగ్ అలవాటు పడ్డారు సమాజం. అదే కారణం. అది ఏ సమాజం అయినా కావచ్చు, ఎక్కడైనా అంతే. మన దివ్యాంగులే కాదు, సకలాంగులలో కూడా తగ్గిపోయింది. ఏది పోరాట ప్రతిభ లేదు. చూడండి, ఇప్పుడు ఆ రోజులో ఒక పిలిపిస్తే వచ్చేది, ఇప్పుడు అట్లా లేదు. పోరాటం లేదు ఎందుకంటే ఆరాటం లేదు అంటారు మీరు. అంతే, ఆరాటం లేదు, పోరాటం లేదు. నేను అన్ని ఉండి కూడా, మాకు 100 ఎకరాలు ఉండి కూడా మా అన్న చార్మినార్ ఫ్యాక్టరీలో ఉద్యోగం చూసుకుంటూ, నేను ఆర్టీసీలో చూసుకున్నా. ఎట్లా నేను చెప్తున్నా, శ్రీనివాసు అనే అతడు అటెండర్ గా చేసి టీచర్ గా, సిరియారే ఒక ఇట్లా దేనికైనా మనస్తత్వం అనేది ఆరాటం, పోరాటం, వ్యక్తిత్వం, ఆత్మగౌరవం, ఆత్మాభిమానం ఉన్న వాళ్ళైతేనే నడుస్తుంది. ఇప్పుడు అన్ని ప్రభుత్వాలు అందరికీ అన్ని సమకూర్చి పెడుతుంది. ఇలా అందుకనే ఇప్పుడు ప్రతిపక్షాలు కూడా ఏమైతున్నాయి, ఒక్కొక్కరు పనులు కావాలంటే అధికార పార్టీ అయిపోతున్నారు. వాళ్ళలో కూడా ఇప్పుడు నారా రాఘవరెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు, తర్వాత కొచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు లాంటి వాళ్ళు, చంద్రరాశ్వరరావు గారు లాంటి వాళ్ళు ఒకసారి గెలిచిండ్రంటే చచ్చిపోయిన దానికి చూడండి, వాజ్పేయి, అద్వానీలు ఎంత పోరాటం చేస్తే ఈ రోజు ఈ స్థితిలో ఉన్నారు. మరి వాళ్ళు కూడా పదవులు ఇస్తే పోతే ఎట్లా ఉండేది. కాబట్టి అది అందరిలో పోయింది, అది రాజకీయ నాయకులలో పోయింది. ఏదో ప్రాధేయపడదాం, అమ్యాన్ని చేద్దాం, ఏదో బంధుత్వాన్ని ఉపయోగించుకుందాం, స్నేహితాన్ని ఉపయోగించుకుందాం, కానీ పోరాడి సాధించుకుందాం అనే మనస్తత్వం పోయింది అందరిలో. ఈ కార్యక్రమం మొదటి భాగంలో మనం సంభాషిస్తూ బివి రెడ్డి గారి గురించి కొంత మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. మీరు అన్నారు రజాకార్ ఉద్యమంలో భాగంగా ఆయనకి కళ్ళు పోవడం, తర్వాత ఉద్యమాలు ప్రారంభించడం. మరో ముఖ్యమైన మాట అన్నారు, మన తెలుగు శ్రోతల కోసం దాన్ని రిపీట్ చేస్తే బాగుంటుందని అడుగుతున్నాను. నిజానికి జాతీయ ఉద్యమానికి మనం తుది పలుకు పలికామేమో అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నాగభూషణం గారు, బివి రెడ్డి గారు మొదట పోరాడిన వ్యక్తులు. జాతీయ ఉద్యమం తర్వాత ప్రారంభమైంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మోడల్ ఇక్కడి నుంచి మనం బిల్డ్ చేసాం. చాలా ముఖ్యమైన మాట చెప్పారు మీరు. కాకపోతే ఎందుకు మన వాళ్ళు అంటే జాతీయంగా ఎందుకు ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోతే, మనం ఇక్కడ అంటే హైదరాబాద్ కావడం వల్ల అంటారా, లేకపోతే మరేమైనా అంటే మన ఉద్యమం ఇక్కడి వరకే ఆగిపోయింది కానీ నేషనలైజ్ కాలేదు, జాతీయ పరం కాలేదు అంటే ప్రయత్నం అటువంటి జరగలేదంటారా, లేకపోతే ఇది కేవలం ఏదో జియోగ్రాఫికల్ అంటే భూ సంబంధంగా మనం హైదరాబాద్ లో ఉండిపోయాము, జాతీయ ఉద్యమం ఢిల్లీలో జరగడం, ఏమంటారు కారణం? ఏం లేదు, మనకు ఆ రోజులల్లా 15 రూపాయలు ఒక క్యాండిడేట్ కుండి తిండి దొరకని రోజులల్లా అది ఆ రోజులో మనకు అవసరం అయింది. ఆనాడు ఎప్పుడైనా నేను చెప్పాను కదా, కడుపులో అంటేనే ఉద్యోగాలు లేకపోతేనే బాధ కలిగితేనే ఉద్యమాలు వస్తాయి. ఆయన అట్లాంటి రాజకీయ పలుకుబడి ఉంది ఇద్దరికి. రెడ్డి సార్ కానీ, రెడ్డి సార్కి ఏమో రజాకార్ల మూమెంట్ల కళ్ళు పోయినాయి, మా బంధువు ఏమో చనిపోయిండు, అట్లా ఆయన అదృష్టం అది. ఆయన ఆ రోజుల పరిచయాలతోని ఆయన ఉపయోగించుకున్నాడు. ఇదే సిపిఐ లీడర్స్ నల్లమల గిరిప్రసాద్ గారు, తర్వాత వీళ్ళందరితోని తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ కృష్ణ వాళ్ళందరితో కలిపి ఇప్పుడు ఈ రోజు ఇంత ఎదిగిందంటే కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఈ స్థితిలో ఉన్నా. లేకపోతే నేను కూడా అందరిలాగానే ఉండేవాడిని. హైదరాబాద్ లో ఉండి కూడా సాధించని బిల్డింగ్ నేను సాధించిన అంటే అర్థమైంది. నాకు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ, ఆర్ఎస్ఎస్, ఏబీపీ వాళ్ళతో చిన్నప్పటి నుంచి సంబంధాలు ఉండడమే. ఆ రూంటాక్ కూడా అక్కడ నార్త్ ఇండియాలో దాతృత్వం ఎక్కువ ఉంటది, బాగుంటది. కాబట్టి సౌత్ ఇండియన్స్ అనేవి దాతృత్వం లేదు, ఏది లేదు. కాబట్టి అందుకని చెప్పేసి రూంటానే ఒక్కడే కారణం ఉద్యమాలు చేయడానికి. ఆనాడు లాఠీ చార్జ్ చేయడం అదృష్టం ఏంటంటే లాఠీ చార్జ్ దెబ్బలు తినడం. మీరు అంటే దక్షిణ భారతంలో దాతృత్వం తక్కువ, ఇది కూడా ఉద్యమం ముందుకు వెళ్ళకపోవడానికి కారణం అంటున్నారు. సో దట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అంటే ఉద్యమం పెరగడానికి ఆయా ప్రాంతీయ సందర్భాలు, రాజకీయ పరిస్థితులు కూడా ముఖ్య కారణం. మీరు ఉద్యమం చేస్తున్నప్పుడు 70-80 సంవత్సరాల్లో మీకు వచ్చిన మద్దతు విషయం ఒకటి ఓకే, కానీ మీకు వ్యతిరేకత కూడా ఏమన్నా ఉండేదా ఆ రోజుల్లో? ఈ కార్యక్రమం మీకు సార్ మీ వినబడుతుంది.
వినబడుతుంది వినబడుతుంది. సో మీరు 70-80 దశకాల్లో ఉద్యమాలు చేసేటప్పుడు మీకు వచ్చిన వ్యతిరేకత ఎటువంటిది? మద్దతు రావడం ఒక విషయం బాగానే ఉంది, వ్యతిరేకత కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు కదా? అంటే వ్యతిరేకత అంటే ఆ రోజులలో ఈ కాంగ్రెస్ ఒకటే ఉండే, కమ్యూనిస్టుల సహకారం బాగా లభించింది. వ్యతిరేకత అంటే ఆ రోజుల్లో ఇన్ని పత్రికలు లేవు, ఇంత మీడియా లేదు, ఇంత ఏది లేదు. ఆ రోజులల్లా నేను చెప్పిన నాయుడమ్మ గారు కానీ, పూల సుబ్బయ్య గారు కానీ, సోరవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు కానివ్వండి, తర్వాత యాదవ్ రెడ్డి అనేట ఆయన కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా మాది నాది అనే సమర్పణ భావంతో చేసిండ్రు. కాబట్టి పెద్దగా ఆ రోజు సంజీవ్ రెడ్డి మన రాష్ట్రపతి ఉండే, చెన్నారెడ్డి కూడా స్వయంగా మన అసోసియేషన్లకు ప్రెసిడెంట్ ఉండే, కాబట్టి అంత వ్యతిరేకత ఇక్కడ చవిచూడలే. ఎట్లా ఉదాహరణకి మీకు ఒక మాట చెప్పాలంటే, ఎమర్జెన్సీ ప్రభావం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పడలే. అందుకని చెప్పేసి మన దగ్గర 41 సీట్లు వచ్చినాయి. ఎమర్జెన్సీ ప్రభావం నార్త్ ఇండియాలో పడ్డది కాబట్టి మొత్తం కాంగ్రెస్ ఊడ్చిపెట్టకపోయింది. మన దగ్గర కర్ణాటకలో ఆ ప్రభావం పడలే, వెంకటరావు పడనీయలేదు ఆ ప్రభావం. వెంకటరావు ముఖ్యమంత్రి ఉండే అప్పుడు వెంకటరావు ఆ ఎమర్జెన్సీ అక్కడ అత్యాచారాలు, అక్కడ అక్రమాలు ఇక్కడ జరగలేదు. అందుకని చెప్పేసి మా మీద ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ప్రభావం పడలే. ఎందుకంటే ఆ రోజులల్లా ఇట్లా ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ అయితే ఓహో వీళ్ళ కాళ్ళ మద్దతు ఉంది, వీళ్ళ మద్దతు ఉంది, వాళ్ళు పులుపుతుండ్రు, వీళ్ళు కొరుపు అనేది లేకుండే అప్పుడు. అట్లా ఉంటే అనగదొక్కేటోళ్ళు. కాబట్టి చెన్నారెడ్డి కూడా దయార్థ హృదయుడు ఉండే. అందుకని చెప్పేసి ఆ రోజు లెక్చరర్స్ అందరూ ఉద్యోగులు అయిపోయినరు, తర్వాత ఉద్యమం నడిచింది. కాబట్టి ఆ రోజులకి ఈ రోజులకి ఏంటంటే రాజనీతి రంగు పొలుముతుండ్రు. ఎవరేమంటేనే పోయినాడు, ఓ చొక్కారావు బీజేపీ, బట్ బీజేపీ వాళ్ళే దీన్ని ప్రోత్సహిస్తుండ్రు, పనాలు నక్సలైట్లు ప్రోత్సహిస్తుండ్రు అని విపరీత అర్థాలు తీసి తప్పుడు మార్గాలు పట్టిస్తూ ఆ రోజులలో ఇట్లా నీతి విలువలు కలిగిన నాయకులు ఉండ్రి. ఏది కొట్లాడుతుండ్రు అంటే దేని కొరకు కొట్లాడుతుండ్రు, ఇది అవసరమా అనవసరమా ఇట్లాంటి ఆలోచించింది. కాబట్టి ఆ వ్యతిరేక ప్రభావం పడలే, అనుకూల ప్రభావమే పడ్డది. అంటే రాజకీయ రంగు పుల్చే పని పెద్దగా ఎప్పుడు చేయలేదు అంటారు మీ టైంలో. ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఇప్పుడు ఏది చేసినా రాజకీయాలకు ఆపాదిస్తుండ్రు, పలానోళ్ళు ఇలా ఎంకరేజ్ చేస్తుండ్రు, ఈ డబ్బు ఎట్లు వస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఇది సమస్య, ఇది రియల్ గా జ్వరం వచ్చిందా, పుండు అయిందా, బాధ ఉందా లేదా అని చూస్తలేరు. ప్రతిదీ రాజకీయ కోణంతో చూసి అంచిపడేస్తుండ్రు ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత గవర్నమెంట్ లో. మీ తరం వాళ్ళతో మాట్లాడడం వెనుక ఉన్న మరొక ముఖ్య ఉద్దేశం మీ దగ్గర నుంచి కూడా తెలుసుకోవాలనుకునేది, 1980లో ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చిన తర్వాత హ్యాండిక్యాప్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది సెపరేట్ గా ఏర్పాటు చేయాలనే కార్యక్రమం వచ్చింది. దానికి ముఖ్య కారణం పోయిన ఇంటర్వ్యూలో అంజయ్ గారు చాలా స్పష్టంగా వెంకటరెడ్డి గారు కేవలం వెంకటరెడ్డి గారు, ఎందుకంటే వెంకటరెడ్డి గారు ప్లస్ యునైటెడ్ నేషన్స్ మన ఐక్యరాజ్య సమితి వారు వికలాంగుల దశకం అని ప్రకటించడం జరిగింది. అంతర్జాతీయ వికలాంగుల దినోత్సవం ప్రకటించింది. అప్పుడు 80 ఏదో ఇయర్ లో ఉంది. అప్పుడు అంతర్జాతీయ అప్పుడే సదానందం అనే అతనికి కూడా హిస్టరీలో గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చింది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. ఆ సందర్భంగా అంజయ్య గారు ముఖ్యమంత్రి ఉండే అప్పుడు. కాబట్టి విజయభాస్కర్ రెడ్డి పీరియడ్ లో ఉద్యమం స్టార్ట్ అయింది. ఎన్టీ రామారావుకి వచ్చే వరకు అది కార్యరూపం దాల్చింది. మొదటి డైరెక్టర్ ను గోపాల శాస్త్రి అనే అతన్ని పెట్టిండ్రు. తర్వాత మొదటి వికలాంగుల లక్ష్మీదేవమ్మన ఎవరో ఉండ్రి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లా, ఇది సకలాంగురాలను కాంగ్రెస్ ఆమెను పెట్టుకుంటారు చైర్మన్ గా. తర్వాత బ్లైండ్ ను సాయిబాబాను తెచ్చి ఎన్టీ రామారావు పెట్టిండ్రు. సాయిబాబాను కోటేశ్వరరావు ఎన్టీ రామారావు గారు పెట్టిండ్రు. ఫస్ట్ వికలాంగుల శాఖ కూడా సకలాంగులతోనే స్టార్ట్ అయింది. ఇది మన చైర్మన్ పదవి లక్ష్మీదేవమ్మనే ఉండే కాంగ్రెస్ లో, చెన్నారెడ్డి అది వాళ్ళ గవర్నమెంట్ లా. అక్కడికే నేను వస్తున్నాను. మీరు అప్పటి నుంచి బివి రెడ్డి గారు ప్రముఖ పాత్ర వహించారు, నాగభూషణం గారు ప్రముఖ పాత్ర వహించారు. కానీ డిపార్ట్మెంట్ ని ప్రారంభించిన తరువాత మన వాళ్ళ ఉనికి మీరు కూడా అన్నారు, మీరు కూడా ఈ విషయం పైన మాట్లాడుతూ ఆవేశపడ్డారు. నిజానికి కాస్త బాధాకరమైన విషయం. ఎందుకు ఈ సుమారు 40-50 సంవత్సరాల చరిత్రలో ఈ వికలాంగుల శాఖలో ఒక డైరెక్టర్ ర్యాంకుకు పోయిన అందుడు లేకపోవడం కాస్త బాధాకరం. ఎందుకంటారు? అంటే వ్యక్తిగతంగా ఒకసారి మీరు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే, ఒక విద్యార్థిగా, ఒక ఉద్యమకారుడుగా, 80 సంవత్సరాల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలిసిన వారుగా ఎందుకంటారు మన వాళ్ళు ఆ స్థాయి వరకు వెళ్ళలేదు? అదే చూడండి, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ గా ఆర్థోపెడికలీ డిసేబుల్డ్ ఇప్పుడు 4-5 రిటైర్డ్ అయ్యారు, డెప్యూటీ డైరెక్టర్ వరకు పోయారు. వాళ్ళు కాకూడదని మనం అనడం లేదు, కానీ అందులో ఎందుకు ఆ స్థాయి వరకు వెళ్ళదు?
కానీ మన వాళ్ళు ఎందుకు అంత ఆ స్థాయికి లేకపోవడమే, దీనికి పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండే కారణం. అసలు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మీరు ఏమనుకోనంటే వికలాంగుల శాఖ పెట్టించే తప్పు చేసినాం మనం. ఎందుకంటే సోషల్ వేర్ లో ఉంటేనే మన గౌరవం, మన ఆదరణ బాగుండేది. ఏ స్టేట్లలో కూడా చూడండి వికలాంగుల శాఖ లేవు. ఒక 2-3 ఇది ఒక గుజరాత్ కొన్ని స్టేట్స్ లలో ఉన్నాయి. ప్రతి దగ్గర కూడా ఇది సాంఘిక సంక్షేమంలో ఉన్నాయి. దేశంలో 2-3 స్టేట్లే వికలాంగుల శాఖలు ఉన్నాయి. ఎక్కడ లేవు. మీరు చూడండి స్వతంత్ర భారతదేశం 29 రాష్ట్రాలలో ఎక్కడ కూడా సాంఘిక సంక్షేమ శాఖలే ఉన్నాయి తప్ప వికలాంగుల శాఖలు సపరేట్ గా ఫస్ట్ది మన ఆంధ్రప్రదేశ్, తర్వాత మిగతాయి. దీనికి మూల కారణం కూడా ఆంధ్రప్రదేశే. ఇది డిజేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ సపరేట్ గా ఉండడం. అది చాలా పొరపాటు చేసిండ్రు మన వాళ్ళు. ఏది బ్లైండ్ పరంగా చెప్పాలంటే. శాఖ అంటే మనకు అంటూ ప్రత్యేక శాఖ లేకపోతేనే మనకి ఎక్కువ గౌరవం లభించేదేమో అనేది అంతే. ఎందుకంటే అందరు సకలాంగులే ఉంటారు. ఇప్పుడు ఏమైంది, తప్పు ఎక్కడ జరిగిందంటే అన్నవరం గారు, వికలాంగుల శాఖలు సకలాంగులు ఉద్యోగులు ఉండాలి. అక్కడ ఏం చేసింది, అందరు వికలాంగులతో నింపేసిండ్రు. ఒక బ్లైండ్, ఒక డెమ్ము, ఒక వికలాంగుడు పరస్పరం డెపోనికి వినపడదు, మనకు కనపడదు. వికలాంగులు వచ్చి మనకు దారి చూపెట్టలేడు. ఇక్కడి నుంచి తప్పు స్టార్ట్ అయింది అన్నవరం గారు. వికలాంగుల శాఖ ఇప్పుడు ఇదేమన్నా గర్ల్స్ కాలేజా, గర్ల్స్ స్టాఫ్ ఉండడానికి? ఇదేమన్నా ఉమెన్ కాలేజా, ఉమెన్ ఉండడానికి? తప్పు ఎక్కడ జరిగిందంటే వికలాంగుల శాఖలు సకలాంగులు ఉండాలి, వికలాంగులు వేరే డిపార్ట్మెంట్లలో ఉండాలి. అది ఇక్కడ తప్పు జరిగేది. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది మన డౌన్ ఫాల్. ఎందుకంటే అందరు వాళ్ళే నిండిపోవడం, వాళ్ళిద్దరు కళ్ళతో సైగలు చేసుకోవడం, మనకు కనపడకపోవడం. వాళ్ళిద్దరు చూపుది కాబట్టి వాళ్ళు డామినేట్ చేయగలుగుతారు. మనం ఏమన్నా భాషాపరంగా నోటి పరంగానే చేయగలుగుతాం. మనం ఎంతైనా మనిషికి ఒక తులసిదాస్ హిందీ కవి ఏమంటాడంటే, నీకు ఎంత ఉన్నా చూపు అనేది ముఖ్యం, ఎంత దూరంలో ఉన్నా అబ్బా ఈ దరిద్రుడు కూడా వచ్చిందా అనుకుంటాడట, అబ్బా నా వాడు కూడా వచ్చిందని సంతోషపడతాడ. అన్నవరం గారు చొక్కారావు గారు మాట్లాడుకోలేరు. అన్నవరం గారు వచ్చింది చొక్కారావు గారు, నేను అన్నవరం అంటే నేను కలవాలి, మీరు కలవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ లోపం ఏంటంటే మనకు చూపున్న వాళ్ళం మేధావులమైనం. వాళ్ళు మనలాగా పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు. వాళ్ళల్లో కూడా మేధావులు, జయపాల్ రెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు, గోపాల్ శాస్త్రి గారు లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ మనంత మేధావులు లేరు వాళ్ళల్లో. తర్వాత 1990కి వచ్చేసరికి మీరు మొదటిలోనే చిన్న ఉద్యోగంతో ప్రారంభించారు. చాలా తొందరగా ఉద్యోగం వచ్చింది మీకు. అంటే ఎన్బి కంటేనే ముందే మీరు ఉద్యోగంలో చేరారు. అవును, 78 లోనే నేను నిరాశపడిన. ఉస్మానియా మెట్రిక్ ఫెయిల్ అయినా, అరే ఇక నాకు చదువు రాదేమో అనే ఉద్దేశంతో తర్వాత హిందీ అక్కడ బస్సు రాకపోయినా నన్నే తిట్టేది, బస్సు ముందు పోయినా నన్నే తిట్టేది. అరే బస్సు ఎప్పుడు ఉందిరా అంటే అదేంద్రా ఆడుందిరా నేననేది, బస్సు ఎప్పుడు ఉందంటే అదేంద్రా ఆడుందనేది. ఇక ఏదో పాపం గుడ్డోడన్న ఒకటి ఇచ్చింది. ఇట్లాంటి అపనిందాలు భరించలేక 1.5 year లీవ్ పెట్టి హిందీ పండి ట్రైనింగ్ చేసి, కాబట్టి నేను 83లో కామన్ డిఎస్సి, అప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ సెలక్షన్ కమిటీ అనేది ఉండేది. ఎన్టీ రామారావు మొదటిసారి ముద్దుకృష్ణనాయుడు విద్యాశాఖ మంత్రి ఉన్నప్పుడు స్టేట్ మొత్తంలో ఒకే డిఎస్సి పెట్టారు. ఆ డిఎస్సిలో నేను మెరిట్ లో హిందీ పండిట్ అయినా, ఓన్ మండలంలో హిందీ పండిట్ అయినా. 16లో రిటైర్ అయినా సౌల రామారావు గెస్టెడ్ హెడ్ మాస్టర్ గా. స్వయం కృషితో మీరు అంటే హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత అంతా మీ స్వయం కృషి, మీకు మీరుగా చేయాల్సిందే. ఇది ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత నాకు అదృష్టం. చెప్పండి. ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత కూడా మీరు ఉద్యమాల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం మానలేదు. మీరు ఉద్యమాల్లో అంటే ఏబీవీపీలో పాల్గొన్నా, విద్యార్థి దశ ఆలియా కాలేజ్ ఇప్పుడు ఏబీవీపీలో పాల్గొన్నాం. తర్వాత ఎన్జీ కాలేజ్ నైట్ కాలేజ్ ఇప్పుడు ఏబీవీపీలో పాల్గొన్నాం. అంటే అట్లా నేను చెప్పిన కదా, బ్లైండ్ అంటే బ్లైండ్ వరకే పరిమితం కాకుండా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రంగంలో ప్రవేశించాలి. పీడిఎస్ లో పాల్గొనాలి, లెఫ్ట్ అన్ని రంగం. మనం ఏం చేస్తుండ్రు, ఈ మన బ్లైండ్ వరకే పరిమితం అవుతుండ్రు. దానికి పరిమితం కావద్దు. ఎప్పుడైతే సైటెడ్ వాళ్ళతో సమానికులం అని మేము కూడా పార్టిసిపేట్ అయితే పోయినాడే మన ఉనికి ఉంటుంది. నేను ఏబీపీలో ఆలియా కాలేజ్ లో ఎలక్షన్స్ లో పాల్గొన్నాం, సపోర్ట్ చేసినాం. కాబట్టి అంతా నాకు ఎక్కువ విద్యాసాగరరావు కానించి కిషన్ రెడ్డి గారు కానించి నన్ను గుర్తుపట్టిన నాయకుడే లేరు. ఇప్పుడు ఇవాళ ఎస్సీ కమిషన్ మెంబర్ రాములు నా క్లాస్మేట్. రాములు గారు ఆలియా కాలేజ్ లో మేమందరం కలిసి చదువుకున్నాం. 76 to 78 అట్లా రాములు గారు నాకు జిగిరి దోస్తు, ఇవాళ నా ఫ్రెండ్, ఎస్సీ కమిషన్ మెంబరు. ఎట్లా అయిపోయి చాలా మంది ఇంకా ఉన్నారు చెప్పాలంటే, గొప్ప గొప్ప పదవులలో ఉన్నారు. దీనికి అంతటి కూడా రాఘభూషణ్ రావు గారు కూడా చేయగలిగిందంటే
ఈ బిలాంగ్స్ టు సిపిఐ కాబట్టి చేయగలిగిండు. వెంకటరెడ్డి గారు చేయగలిగినట్టు ఈ బిలాంగ్స్ టు కాంగ్రెస్ కాబట్టి చేయగలిగిండు. ఏది లేని వల్ల మేమీ చేయలేము అన్నవరం గారు. అది మీరైనా అంతే, సైటెడ్స్ అయినా అంతే, ఎవరైనా అంతే. అది ఒక్క మన బ్లైండ్కే వర్తించదు, ప్రతి ఒక్కరికి వర్తిస్తుంది. నాకు నీకే కాదు అది, మాకు మీకే కాదు అది. ఏదో ఏదో రంగంలో మనకు పరిచయాలు ఉండాలి, చొచ్చుకపోయే గుణం ఉండాలి. చొచ్చుకపోయే గుణం లేదు, ఎక్కడ కూర్చొని గుణం అంటే అంతే, మన అక్కడ వరకే ఉంచుతారు, ఉంచుతారు, పరిమితం మనం. కరెక్ట్. మీరు ఎందుకంటే సమాజంలో మనకుంటూ ఒక గుర్తింపు రావాలి అంటే సమాజంలో మనం కూడా భాగస్థులం కావాలి. అందరితో కలిసి మన వంతు కృషి మనం చేసినప్పుడే మన గుర్తింపు కోసం పోరాడే అధికారం కూడా మనకు ఉంటుంది. మీరు పర్టికులర్లీ ఈ రోజుల్లో యువత బాగా గమనించాల్సిన విషయం. అయితే 1992లో మీరు స్కూల్ ప్రారంభించామన్నారు. అప్పటికి మరి 2000 అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి చాలా రోజులు, అంటే సుమారు 25 సంవత్సరాలు. నెక్స్ట్ జనవరి 4th వస్తే 25 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోవాలి. 25 సంవత్సరాల నుంచి స్కూల్ నడుపుతూ ఉన్నారు. చాలా మంది బయటకు వెళ్ళి ఉంటారు కదా. సో మీ అనుభవం ఏంటి? బ్యాంక్ ఆఫీసర్స్ అయినరు, పిహెచ్డి వరకు పోయినరు, అటెండర్స్ కానించి అన్ని. ఎందుకంటే మాకు ఫండ్స్ లేక మేము 50% మోసం చేస్తున్నాం, 50% న్యాయం చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే నల్గొండ ఇదే హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీలో ఉంటే దేవనారాయణ లాగా చుక్కలు చూపించేవాడిని. ఇక్కడ మాకేంది, వస్త్రదానం, వస్తుదానం, అన్నదానం. ఈ గ్రాంట్లు ఎప్పుడో వస్తాయి, అయితే సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలకు వస్తాయి. అది మీకు తెలియంది కాదు, నాకు తెలియంది కాదు. ఇదే జంట నగరాలను మెట్రోపాలిటన్ సిటీలో ఉంటే ఇంకా నేను హైదరాబాద్, నా ఉద్యోగం అంతా నల్గొండలైంది, కానీ హైదరాబాద్ లో ఉద్యోగమే ఉంటే ఇప్పటికీ అందరికంటే మించి ఎదిగి మినిస్టర్ల ఇప్పుడు నల్గొండ జిల్లానే నన్ను అందరు గౌరవిస్తారు. హైదరాబాద్ లో రోజు మనం పల్లెటూరులో పనిచేసేవానికి, డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ పనిచేసుకోవాలి, రాజధానిలో పనిచేసేవానికి తేడా ఉంటది కదా అన్నవరం గారు. అప్పుడు రోజు సెక్రటరీ చుట్టూ తిరిగేవాడిని, ఇప్పుడే జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ చుట్టూ తిరుగుతున్నా. అదే హైదరాబాద్ లో ఉంటుంటే సెక్రటరీ అంటే నేనే ఉండేవాడిని, ఎక్కడ రోజు నేను కనపడేవాడిని వాళ్ళకు. ఇప్పుడు నన్ను పిలువరు, నేను కనపడాను వాళ్ళకు, ఎందుకంటే ఉద్యోగ రీత్యా. కరెక్ట్. మీరు దూరం కూడా రాజధానికి ఎప్పుడు జరిగేది అదే. జనరల్ గా ఢిల్లీలో ఉన్న వాళ్ళే జాతీయ ఉద్యమంలో, అంటే మనం వాళ్ళని తక్కువ అనడం లేదు, జాతీయ ఉద్యమాల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కొంత జియోగ్రాఫికల్ డిఫరెన్స్ కూడా ఒక కారణం అవుతుంది. జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్ కూడా, ప్రధానమంత్రిని కలిసే అవకాశం, మంత్రులను కలిసే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటాయి కదా హైదరాబాద్ లో ఉండే వాళ్ళకు. ఇవాళ రమ్మంటే రేపు నల్గొండ నుంచి పోలే, ఏం పోతుంది అనిపిస్తుంది. అయితే హైదరాబాద్ లో ఉంటే ఉదయం రమ్మంటే మధ్యాహ్నం పోతాం, మధ్యాహ్నం రమ్మంటే ఉదయం పోతాం. అవకాశాలు తక్కువ కదా మాకు. సో ఇవన్నీ వీటిని అన్నింటినీ కూడా ఎదుర్కొంటూ మీరు ఇప్పటికీ కూడా స్కూల్ నడుపుతున్నారు, మంచి భవనం కట్టారు, చాలా మంది ప్రయోజకులయ్యారు. మీరు ఎదుర్కొన్న ఒడుకులు ఏంటి? ముఖ్యంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసిన సందర్భాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఒకనొక స్టేజ్ లో ఈ స్కూల్ పెట్టి తప్పు చేశానేమో అనుకున్న సందర్భాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా? అంటే ఆర్టీసీ ఉద్యోగం నుంచే అసలు ఫస్ట్ నేను స్కూల్లో జనరల్ సెక్రటరీ 9th లంగాలదే నిరాశావాది. అంటే నేను కాదు, 9th క్లాస్ మాలో వాళ్ళు ఎవరైనా కావాలనుకో, ఫస్ట్ వ్యక్తిగత ఆకాంక్షలు ఉండాలి, వ్యక్తిగత ఆత్మన్యూనత భావం అన్న ఉండాలి, ఆత్మ గొప్పతనం అన్న ఉండాలి. నాకు 2 ఉన్నాయి. ఆత్మన్యూనత భావం ఉంది, సుపీరియర్ ఉంది, ఇన్ఫీరియారిటీ ఉంది. నాలుగు. ఏది లేని వాళ్ళు ఏం చేయలేరు అన్నవరం గారు. మనకు ఒకరు తిట్టిండంటే ఎందుకు తిట్టిండి అని ఆలోచించాలి. మనం తిట్టినామంటే సారీ చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి, సారీ చెప్పించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. మనం ఎంతసేపటికి నేను బలహీనుని, నేను పేదోని, నాకు చదువు రాదు. మరి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అట్లాంటిదే 7 సార్లు ఫెయిల్ అయ్యిండు, ఆయన జనగణమన రాసిండు. కానీ అన్నారు కదా, ఫెయిల్ ఈజ్ హైలీ సక్సెస్ఫుల్ రూట్ అన్నారు కదా పెద్దలు. ఎన్ని ఇప్పుడు చందాలు అడుగుతా ఉంటే దీనికేం పని లేదన్నారు, అదన్నారు, ఇదన్నారు, ఏంట్రా ఇదని బాధపడ్డాం. తిట్లు సాపెండ్లు అన్ని మా మీదంగానే పోయినాయి ఒక దశలో. అందుకనే కొంతమంది ఏమంటారంటే ఈయన ఎంతసేపటికి స్కూల్ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకపోడంటే, నేను ఎన్జిఓను. ఒక ప్రాబ్లం మీద కొట్లాడిననుకోండి, ఎన్జిఓకి ఏం చేస్తారు, ఈయనకు మీటర్ ఎక్కడనో దగ్గర ఏదో చిన్నదో పెద్దదో తప్పు ఉంటుంది మాది కూడా. అందుకని చెప్పేసి నేను ఎక్కువ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ జోలికి పోలేదు. పోతే ఏమైతే ఎన్జిఓ అసోసియేషన్ వేరు, ఎన్జిఓ వేరు అన్నవరం గారు. ఇప్పుడు ఇక్కడికే చాలా స్ట్రగుల్ చేసిన కలెక్టర్లకు ఎన్ని పోయినా నా కలెక్టర్లు ఎస్పీల సపోర్ట్ బాగుంది. మంచి కలెక్టర్లు నన్ను పిలిపించి ఎంఈఓ మీటింగ్ లా, ఎండిఓ మీటింగ్ లో గీనని చూసి నేర్చుకోవాలని చెప్పేసి నన్ను రోల్ మోడల్ గా తీసుకుండ్రు.
ఎందుకంటే కలెక్టర్ చిన్న పరిధి ఉంటుంది కాబట్టి మనోహర్ ప్రసాద్ లాంటి వాళ్ళు, విజయానంద్ లాంటి వాళ్ళు, ఇప్పుడు మీ దగ్గర విజయానంద్ లాంటి వాళ్ళు, తర్వాత ఇప్పుడు మా ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ రామకృష్ణారావు గారు లాంటి వాళ్ళు, ఇప్పుడు ఇక సజ్జనార్ అని కమిషనరు భగవత్ లాంటి వాళ్ళు, ఏమనేది వాళ్ళు బ్లైండ్ అయ్యి కూడా ఇట్లా చేస్తుండు, మా కలెక్టర్ ఉద్యోగం అనే చేస్తాడు కానీ మేమైతే ఆ పని చేయలేమని చెప్పేది. ఎవరైనా మా మీద కంప్లైంట్లు ఇట్లా పట్టుకోకపోతే నీకు ఏ సంబంధం, నువ్వేం చేస్తావు ఆ స్కూల్లో, అవును తింటుండు తినని తప్పు చేస్తుండేవు కానీ రాదు. నేనైతే కలెక్టర్ ఉద్యోగం కింది అధికారులు సపోర్ట్ చేయకపోతే తిట్టేది ఏడీలను. ఎందుకు ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే అప్పుడు 10 మంది పిల్లలు అబ్సెంట్ ఉంటారు అన్నవరం గారు, ఆ 10 మంది పిల్లలు ఎక్కువ రాయమంటారు, మళ్ళీ వచ్చినాడు ఎవరింటికి తీసుకురామని అడుగుతాం మేము. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, 10 మందిని ఎక్కువ రాయమంటుండే కంప్లైంట్ చేస్తే నేను రాసినప్పుడు నువ్వు రాయకపోతే కలెక్టర్లే ధైర్యం చేసి వాళ్ళు సంతకం పెట్టేది. అట్లాంటి మెప్పు ఉంది నేను కలెక్టర్ల మెప్పు. అవును సార్ రేపు వస్తాడు వాడు, నేను ఎక్కడ మీ ఇంటికి తీసుకురా నా ఇంటికి కొట్లాడి, నాదంతా స్టేట్ అవే ఉంటది. మినిస్టర్లతో కూడా కొట్లాడతా, కలెక్టర్తో కొట్లాడతా, నా నోటికి ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడతా అన్నవరం గారు. ఒకసారి మీరు ముందే చెప్పారు చిన్న జిఆర్ స్వామితో కూడా వాదన నేర్చుకున్నా, ఏమని మీరు అనవసరంగా సపరేట్ నడుపుతుండ్రు, అది తప్పు స్వామి ఏంటి అట్లా మాట్లాడతారు అన్నాడు. ఎందుకు, మీరు పెడితే ఇంటిగ్రేటెడ్ కాలేజ్ పెట్టుకోండి కానీ మాకు సపరేట్ గా నడవడం ఇష్టం లేదని చెప్పిన ఆయనతోనే. అట్లా ఇట్లా కంప్యూటర్ల పరీక్ష రాపిస్తున్నా కూడా రాపియండి, అదే సైట్ ఎట్లా కలపండి మీరని చెప్పిన. ఆయన కూడా చెప్పిన నా అభిప్రాయాలు నిస్పష్టంగా. అది విద్యాసాగర్ రావు గారు దేవుడు కళ్ళు ఎందుకు ఇవ్వలేదా అన్నాడు. ఎందుకు ఇవ్వలేదు, దేవుడు ఎక్కడ ఉండే అని అడిగాడు. అది చెప్పిన విద్యాసాగర్ రావు గారి కొరకే ఎందుకు అట్లా మాట్లాడుతూ అన్నాడు. లేకపోతే మీరు సహాయం చేసే బుద్ధి ఉందా లేదా, మీరు పరీక్ష పెట్టాడు, లేకపోతే విద్యాసాగర్ రావు అనాలి చూస్తారు సార్ మిమ్మల్ని, విద్యాసాగర్ రావు గారు అనను, దేవుడు అంత మాత్రం దేవుడు లేడంటే ఎట్లా, భలే విచిత్రం ఉన్నావా అన్నాడు. నేను పెద్ద వాళ్ళతో కూడా వాదిస్తా, నేనేం భయపడను, ఎందుకంటే నాకు అట్లాంటి గౌరవం ఇస్తారు వాళ్ళు నన్ను ఏం అనుకోరు. చెప్తున్నా, ఇప్పుడు నేను చైర్మన్ పదవి అడిగినప్పుడు నువ్వు కాసేపు ఆలోచిస్తాంటవట కదా నీ జగదీశ్వర రెడ్డి గారు అన్నారు మా మంత్రి, మరి నువ్వు కూడా పీడిఎస్ నుంచి వచ్చినావు కదా, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు చెప్పరదన్న. అట్లాంటి మనిషి నేను ఎవరికి భయపడను. కాకపోతే ఏంటంటే నా మనస్తత్వం బెదిరించి బతికే మనస్తత్వం, కానీ కాలు పట్టుకోను భయపడి ఇట్లా తెచ్చుకునేదో నాకు ఇష్టమే లేదు. చెప్తున్నా కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడ కేసీఆర్ వచ్చిండు, వెంకన్న ఒక టీచర్ ఏం చేసిండు, 6 రోస్టర్ గురించి నా పిల్లలు వాళ్ళని తీసుకుపోయిండు, సీఎం డౌన్ 6 we want 6 రోస్టర్ అని గడబడి చేసిండ్రు. ఎవరు ఆయన అంటే చొక్కారావు స్కూల్లో పనిచేస్తాడు, ఎమ్మెల్యేలు వచ్చిండ్రు, పట్టుకరండి అని పట్టుకరండి. నాకు సీఎం కు అగాధం ఏర్పడేదాకా వద్దయ్యా బాబు అంటే వీళ్ళు వినేటట్లేరు. 6 రోస్టర్ కు సపోర్ట్ చేసి సీఎం కు నేను దూరమైన. అంతకుముందు ఉద్యమాలు చాలా సార్లు కలిసిన, ఎంపీగా కలిసిన, మంత్రికి కలిసిన, నన్ను గుర్తుపట్టని టీఆర్ఎస్ మంత్రులు లేరు, ఎవరు లేరు. కాబట్టి అట్లా కూడా నేను చెడైనా. ఎందుకంటే నల్గొండలో ఎవరు చేసిన ఏమనుకుంటారు, అన్నవరం గారు బ్లైండ్ అనేది చొక్కారావు అనుకుంటారా లేదా చెప్పండి మీరు. అదే హైదరాబాద్ అయితే ఎవరు గుర్తుపట్టరు. అన్ని ఎదుర్కొన్నా నేను. సమానంతో సమానంగా ఉండాలంట నా మనస్తత్వం అయితే అది అన్నవరం గారు. మీరు ముక్కుసూటి మనిషి అనేది రాష్ట్రంలో అందరికీ తెలిసిన మాటే. సరే, కొన్ని సందర్భాల్లో మీ మాటలు కొంతమందికి బాధ కలిగించవచ్చు, కానీ ముక్కుసూటితనం అన్నదనేది మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే మీరు ఒక విషయం చెప్పారు, ముక్కుసూటితనం ఎంత ఉన్నదో అవసరం అనుకుంటే మీరు క్షమాపణ అడగడానికి కూడా రెండు ఉన్నాయి మీలో. అంతే, తప్పదు కదా. తప్పు చేసినాక నేను తప్పు కాదంటే ఎట్లా ఒప్పుకుంటుంది సమాజం. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లగానికైనా తల ఉంచాల్సిందే, మనం పెద్దోనికే కాదు చిన్నపిల్లలకు కూడా సారీ చెప్పాలి తప్పైనప్పుడు. అప్పుడే మనం ఉందాతనం. కవి ఎందుకు రాసిండు, ఎదిగిన కొద్దీ ఒదగమని అని ఎందుకు రాసిండ్రు? మనం అంటే తప్పు చేసి కూడా సమర్థించుకుంటే ఎట్లా అన్నవరం గారు? అయితే అప్పుడప్పుడు మేము చూస్తూ ఉంటాం, అంటే ఇప్పుడున్న తరం వారికి మీకున్న ఆలోచనలకి కొంత మనుగడ లేకుండా పోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు కొంత క్లాష్ ఇప్పుడున్న యువతరానికి మీకు. ఇప్పుడు అప్పుడు మీకు విషయం అడ్డొస్తున్నా, మీరేమనుకోవద్దు. ఒక్కటే విషయం ఇప్పుడు నేను అడుగుతా ఏమంటానంటే, చదువు చెప్పిన తర్వాత నిరుద్యోగ భృతి 50,000 కానీ 1,00,000 కానీ ఇవ్వండి. చదువుకునేటప్పుడు ఎందుకయా పింఛన్లు సరే ఇస్తే ఇచ్చేవు కానీ ఎడ్యుకేషన్ కు పింఛన్ కు లింక్ చేయండి అని కొట్లాడుతున్నా. ఇంతవరకు ఆ మాట ఎవడేంటలేడు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను ముగ్గురిని బతరాడాల్సి వస్తుంది. ఇటు పింఛన్ ఇచ్చే అధికారులను బతరాడాల్సి వస్తుంది, పిల్లల కాలు పట్టుకోవచ్చు, దాతల కాలు, ప్రభుత్వాల కాలు. నేనేమంటా అంటే మనోళ్ళు అందరు కూర్చొని కొన్ని తప్పులు జరుగుతున్నాయి, ఆ తప్పులను వివేదిస్తే నా మీద కోపం వస్తుంది. నేను పింఛన్కు వ్యతిరేకం కాదు అన్నవరం గారు, పింఛన్ ఇచ్చే సిస్టానికి వ్యతిరేకిని. పుట్టిన పిల్లగాని కానించే ఎందుకు ఇవ్వండి, నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వండి. ఎవరైతే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ లా ఉద్యోగం కావాలని నాకు అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే ఆర్టీసీలో ఎట్లా ఉద్యోగం ఇచ్చిండ్రో అట్లా ఏం చేయండి, 50,000 నుంచి 1,00,000 రూపాయలు ఇవ్వండి, వాళ్ళే మంచిగా బతుకుతారు. నా ఆశయాలు అట్లుంటాయి, వీళ్ళకై నచ్చవు. మరి ఇప్పుడు ఒక పెళ్లి చేసుకుంటుండ్రు, 1,50,000 ఇస్తున్నారు,
ఉద్యోగం ఇవ్వండి, జీవితాంతం వెంబడిబడి ఉంటుంది. ఇట్లాంటి అభిప్రాయాలు ఉంటాయి నాకు అన్నవరం గారు. తప్ప నా అభిప్రాయాలు చెప్పండి. శాశ్వత పరిష్కారం చూపెట్టండి. తాత్కాలిక ప్రయోజనం ఏంది మీరు చేసేది? ఇవ్వండి, ఓ నౌకరీ ఇవ్వండి, మంచిగా హాయిగా బతుకుతారు వాళ్ళు. పెళ్లి చేసుకుని 1,50,000 ఇచ్చి కళ్యాణ లక్ష ఇచ్చినాం, వికలాంగులకు ఇచ్చినాం, ఇది ఇచ్చినాం, అవి ఇచ్చినాం. ఏంది మేము అనేది ఏంటంటే శాశ్వత పరిష్కారాలు చూపెట్టి ఇవ్వండి. 50,000 1,00,000 ఇవ్వండి, మేము సంతోషపడతాం. లేదా మీరు ఇస్తే ఇచ్చిండ్రు, తల్లిదండ్రులు మంచిగా చూసుకుంటుండ్రు, నెగ్లెక్టెడ్ బై ది సొసైటీ. మాకు ఇంత ఆస్తున్నా కానీ సమాజం మమ్మల్ని ఎక్కిరిచ్చేది. 100 ఎకరాలు ఉంటే ఏంది ఉంటేది, కోతికైనా ఇప్పుడు ఏమంటుండ్రు, కోతికైనా గీత చక్కగా ఉండాలి ఇప్పుడు అంటుండ్రు. ఏది ఇన్నోవా కార్లో తిరుగుతుంటే, ఇంతమందిని మెయింటైన్ చేస్తుంటే. అట్లా ఇప్పుడైనా సమాజం హర్షించదు, ఎప్పుడు మెచ్చుకోదు. మెచ్చుకోవడానికి కూడా మనం ప్రయత్నం చేయొద్దు. మన పని సబ్కాస్ ఉన్న అప్నాకరణ అని మనం 10 మందికి మేలు జరిగిందా లేదా చూసుకోవాలి కానీ మనం ఎంతమంది మెచ్చుకుంటూ ఎంతమంది విభేదిస్తున్నది మనం ఆలోచించొద్దు అన్నవరం గారు. ఈ ప్రిన్సిపల్ మీరు అంటే ఈ మాట వినాలని నేను అనుకుంటూ ఉన్నా. మనం ఎప్పుడైనా పని చేస్తున్నప్పుడు ఒకరు మెచ్చుకున్నారా లేదా అనేది కాకుండా మనం అనుకున్న పని చేసామా లేదా అనేది ముఖ్యం. మరి ఇంత డిటర్మినేషన్ తో పనిచేసే మీరు రాష్ట్రం మొత్తానికి కొంత సేవలు అందించడంలో కష్టం ఎందుకు అంటే మీకు స్కూల్ ఉంది, దాన్ని మీరు సొంత బాధ్యతగా తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత కొంత టైం ఉంది కదా, మరి రాష్ట్ర ఈ సంస్థల్లో గాని కొంత పని చేసే ఆలోచన ఏమన్నా ఉందా? నేను చెప్తా కదా, మా మేడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్కు వస్తున్నా. హైదరాబాద్ లో ఇప్పుడు ఏఐసిబి ఆఫీసు బషీర్బాగ్ లా తీసుకున్నారు వాళ్ళు. దాన్ని మలక్పేటకు షిఫ్ట్ చేస్తున్నా. మలక్పేటకు షిఫ్ట్ చేసి ప్రతి బ్లైండ్ కు గ్రీవెన్షియల్ ఒక కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ పెట్టి ఏ రిప్రజెంటేషన్ అయినా మేము చేస్తాం ఏఐసిబి తరఫున. ఇది ఆఫీస్ ఇక్కడికి మలక్పేటకు షిఫ్ట్ చేస్తాం. కరోనా పోగానే సరే ఈ ఏప్రిల్ అనేది చేసేది ఉంటుంది. కరోనా అడ్డం వచ్చింది. బట్ హైదరాబాద్ మా స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో. నేను లేకుండా వాళ్ళు చూసుకుంటారు. మా మనుషులు కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు. నా ఆశయం ఏంటంటే బ్లైండ్ కు ఏది అడిగినా వెనకకు పంపొద్దు, చేసి పెట్టాలంటే. అది బ్లైండ్ అంటే కథ వాని ఇంటికే సేవ పోవాలి కానీ సేవ కొరకు వాళ్ళని పిలిపియొద్దు మనం. అది నా ఉద్దేశం. బ్లైండ్ అప్పుడు ఫెడరేషన్ కొంతకాలం చేసింది ఏది మంచిగా ఉన్నప్పుడు. అది ఆనాడు మంచిగా చేతి సాబ్ అని ఉండేటోడు, మంచిగా రాసిచ్చేటోడు. ఫెడరేషన్ పోయింది, అంతా పోయింది. ఇప్పుడు అట్లా ఒక నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ది బ్లైండ్ వాళ్ళు ఏదో కొద్దిగా గొప్ప చేస్తున్నట్టున్నారు. పూర్తి స్థాయిలో కూడా అట్లా హైదరాబాద్ లో చేసే ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నాయని నేను అనుకోవడం లేదు. అది ఇప్పుడు అట్లా మాత్రం దేవుని దేవన కరోనా పోతే ఆ ప్రయత్నం చేస్తా. మీ సేవల్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పొడిగించడానికి మీరు సిద్ధపడ్డారు. రేపు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎవరో ఆయన ఉన్నాడట, రవీంద్ర బాబా ఎవరో ఉన్నారట. ఆయనను పట్టుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్లియేట్ ఏఐసిబి కూడా నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ చేపిద్దామని చూస్తున్నా. తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ లో ఎవరో మంచి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని కూడా, స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ వాళ్ళు ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళని కూడా మా అప్లియేట్స్ కూడా పెంచుదామని చూస్తున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణలో. మీరు 60 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇంత యాక్టివ్ గా చాలా ఉత్సాహంగా పనిచేస్తున్నారు కదా, ఏమైనా సీక్రెట్ రహస్యం ఏంటంటారు? ఏం లేదు, నాకు బీపీ లేదు, షుగర్ లేదు, ఆరోగ్యంగా ఉన్నా. నేను ఏది కూడా బాధ అది సంతోషం వచ్చినా పట్టించుకోను, దుఃఖం వచ్చినా పట్టించుకున్నాను. ఏది హిందీ కవి చెప్తాడు కదా, మై నై చాతా చిర్ సుఖ్, మై నై చాతా చిర్ దుఃఖ్, సుఖ్ దుఃఖే కేల్ ముచోని కోలే జీవన్ అప్నా ముఖ్. అంటే దుఃఖం వస్తుంటది, పోతుంటది, రాత్రి అవుతుంటది, పగులు వస్తుంటది. కాబట్టి నేను ఒక ఫైనాన్షియల్ గా వీక్ ఉన్నాం, అప్పులతో మా సంస్థ నడుస్తుంది. అది కూడా హైకోర్టులో కేసు చేసినాం. ఎందుకు 1939 వీటిని తెలంగాణ వచ్చినాక కూడా హైకోర్టులో కూడా విజయం సాధిస్తే అప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ దొరుకుతుంది. అప్పుడు ఇక నాకు ఆ ఫైనాన్షియల్ బాధలు పోతాయి. అప్పుడు ఇక రిప్రజెంటేషన్స్ మీద పడతాను. నా ఉద్దేశం ఒకటే, నిరుద్యోగ వృత్తి సాధించి పెట్టాలని ఒకటి ఉంది. హైకోర్టులో పోయా ఎట్లా చేసి ఉద్యమాల ద్వారా కాదు కానీ హైకోర్టులో కేసు వేద్దామని చూస్తున్నా. మాకెందుకు పింఛన్ ఇస్తే ఇచ్చుకో, కానీ 50,000 నిరుద్యోగ వృత్తి అని కేసు ద్వారా సాధిద్దామని చూస్తాం. ఎందుకంటే 20 ఉద్యమాలు చేయలేము, చేస్తే కూడా మనం నెగలలేము, మనం తట్టుకోలేము, మనకు సహకరించే వాళ్ళు లేరు అన్నవరంగా. అందుకని గవర్నమెంట్లను ఇప్పుడు నా స్కూల్ది కేసు చేసిన రేపు నిరుద్యోగ వృత్తికి కూడా హైకోర్టులో 6th రోస్టర్ కూడా హైకోర్టులో కేసు వేద్దామని చూస్తున్నా. బ్లైండ్ అంటే బ్లైండే కానీ ఇంకా ఇంట్లో మళ్ళీ లేడీ బ్లైండ్, జెంట్ బ్లైండ్ ఏంది. కాబట్టి ఈ మూడు సాధించి పెట్టాలని ఉంది నాకు. ఒకటి 6th రోస్టర్ జనరల్ చేయాలి, తర్వాత 50,000 పింఛన్ ఇప్పియాలి, తర్వాత చట్టసభలలో పోటీ చేయాలి. ఎవరైనా ఒకరు చేస్తే సపోర్ట్ చేస్తా, లేకుండా అందరు కలిసి నాకే చేయండి, ఎవరు లేకపోతే నేనే చేస్తా. ఫైనాన్షియల్ 60-70 దశకాల్లో మీరు విద్యార్థిగా ప్రారంభించినప్పటితో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు పరిస్థితులు చాలా వేరు.
విద్యార్థుల చాలా భిన్నంగా ఉన్నాయి. మనస్తత్వాలు కూడా వేరు, చాలా భిన్నంగా ఉన్నాయి. మరి ఈ తరానికి మీరు ఇవ్వాలనుకున్న సూచన ఏంటి? ఏం లేదు, కంప్యూటర్ ఇంగ్లీష్ బాగా నేర్చుకోమని చెప్తున్నా. ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్సే కాదు, రాజకీయాలలో కూడా రాణించినాడే బ్లైండ్ మనకు కూడా కొనసాగుతుంది. ఎందుకంటే నేను అబ్దుల్ కలాం చెప్తాడు, అబ్దుల్ కలాం గారు ఏం చెప్తాడు, రాజకీయ నాయకులు కూడా గొప్పోలు, ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వాళ్ళు ఉద్యోగులు అవుతారా అని చెప్పేసి బ్లైండ్ బాగా ఎదిగిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే రాజకీయ పలుకుబడుతూ రాజకీయంగా ఎదగాలని నేను కోరుకుంటున్నా. సరే, చదువుకుంటే కష్టపడ్డ వాళ్ళు ఎట్లయినా ప్రొఫెసర్స్ అవుతుండ్రు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవుతుండ్రు. కానీ రాజకీయ నాయకుడిని చూడాలి ఒక అందుని అని పడ్డది నాకు, మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎవరినైనా ఒకరిని. సార్, మీ అనుభవాల్ని పంచుకోవడానికి మాతో వచ్చి మా శ్రోతలతో మీ టైం స్పెండ్ చేసినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. కార్యక్రమంలో మీకు మరొకసారి కార్యక్రమం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ దేవరాజ్, ఓవర్ టు యు. మీకు మీ टीम को, मैनेजमेंट को धन्यवाद. सब रेडियो उड़ान वालों को, सभी अधिकारी गणों को या कर्मचारियों को भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ. हम चोचे से जिला वासी को यहाँ पर लाके मुझे साथ करने का, मेरे आवाज राष्ट्रीय स्तर पर और तेलुगु वालों को पहुंचाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद और शुभ रात्रि. థ్యాంక్ యూ. ఓవర్ టు యు దేవరాజ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు మాట్లాడే పద్ధతి తర్వాత మీ అనుభవాలు అన్ని చూస్తూ ఉంటే ఈ కార్యక్రమం ఇంకా కాసేపు ఉండుంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది, బట్ సమయభావం. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అంటే షార్ట్ నోటీస్ మాకు స్పందించి మీ సుదీర్ఘమైన ఈ విషయాలన్నింటినో కూడా మాతో ఇంత విలువైన సమయాన్ని కేటాయించి పంచుకున్నందుకు అన్నవరం గారు మీకు కూడా ధన్యవాదాలు సార్.